إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا ورحيمنا وقوثنا وقيثنا وقياثنا ومستغاثنا ومطلوبنا ومأوانا وملجأنا تعظيما له وتوقيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابه وسلم صل على رسولنا صل على محمد صل على كريمنا صل على ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए मकीन व मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए सल्ले आला रसूलना सल्ले आला मुहम्मदीन सल्ले आला हबीबिना सल्ले आला दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए सल्ली अला रसूलिना सल्ली अला मुहम्मदीन सल्ली अला हबीबिना सल्ली सलातुन या रसूल
याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या जानो दिल खुश खरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर हामी तो सब कुछ नामुकम्मिल है। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह। अल्लाह के जे पाइते छाय, अल्लाह के जे पाइते छाय, हज़रत के भालो बेशे, हज़रत के भालो बेशे, अर्श कुर्सी लौह कलम, अर्श कुर्सी लौह कलम ना चाहिए पेच से, हज़रत के भालो बेशे, हज़रत के भालो बेशे, रसूल नामेर रोशी धोरे जेते हो बे खुदार धारे, रसूल नामेर रोशी धोरे जेते हो बे खुदार धारे, नदी तरंगे जे पड़ेছে ভাই, नदी तरंगे जे पड़ेছে भाई, दरियाते से अपनी मिशे, हज़रत के भालो बेशे, हज़रत के भालो बेशे, अल्लाह के जे पाइते छाय, अल्लाह के जे पाइते छाय। मोहतरम मकाम दिल मस्जिद वल एहतिशाम, सम्मानित मुसल्लिन किराम, पर्दानुशीन मा ও বোনেরা, রহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহামনিব আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার মাজদুহুর আলিশান দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন খালিকুস সামাওয়াত ওয়াল আরদিন আমাদেরকে দয়া করে মেহেরবানি করে পবিত্র সফরুল মুজাফফর শরীফের আখিরি জুমায় ঐতিহ্যবাহী হযরত ওয়াইসুল কারনী রহমাতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদে এসে বসে জুমার নামাজ আদায়ের প্রারম্ভে কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শ্রবণ করার, জিকির আজকার করার, দরুদ পাক পড়ার তৌফিক দান করছেন। সে মনিবের দরবারে অন্তরস্থল থেকে মুহাব্বতের আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ, এবং কোটি কোটি দরুদ সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি আপা মাওলা রাহমাতুল লিল আলামিন, রাহাতুল আশিকিন, মুরাদুল মুস্তাকিন, শামসুল আরিফিন, সিরাজুস সালিকিন, মিসবাহুল মুকাররবিন, মুহিব্বুল ফুকারা ওয়াল গুরাবা ওয়াল মাসাকিন, সাইয়াহুল মকা, বাঈস কওন মকা,
साहिब अलम नशरा राज़दार मा अवहा शाहिद मा तक़ा रसूल अकरम नूर मुजस्सम सुल्तान बकरीना साहिब मुअत्तर पसीना फैज़ गंजीना शहनशाह नबुव्वत आफ़ताब रिसालत ताजदार ख़त्म नबुव्वत जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल मासूम आमना अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर नूरी चरण। सम्मानित उपस्थिति, आज के जे विषय निये आमरा आलोचना करब से विषयबस्तु हलो आल्लाहके पावार माध्यम हच्छेन रसूल पाक साहिबुल औलाद नबी प्रेम आल्लाहके पावार प्रथम शर्त। ए विषय निये इंशाअल्लाह आलोचना करार चेष्टा करब कुरान और हादिसेर आलोके। आल्लाह पाक आमादेरके शुरू थेके शेष पर्यन्त जा शुनी से अनुयायी আমল করার তৌফিক দান করুন, সবাই বলে আমিন। पवित्र कुरान रब्बुल आलमीन इरशाद करें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मकीनुल करीम। उक्त आयत अल्लाह पाक अल्लाहर हबीबके उद्देश्य करे बोलेन या रसूलल्लाह कुल या रसूल अल्लाह अपनी बोले दिन आपनार उम्मतदेरके इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, আল্লাহকে মোহাব্বতের দাবিদার হও, আল্লাহকে ভালোবাসো বলে দাবি করো, ফাত্তাবিউনি তাহলে তোমরা আমি নবীকে অনুসরণ করো। যদি আমি নবীকে অনুসরণ করো ইউহিব্বুকুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ। এটা কার কথা? আল্লাহর কথা, কোরআনের কথা, কালামুল্লাহ শরীফ স্পষ্ট ভাষায় ব্যর্থ কণ্ঠে বলে দিলেন আল্লাহ পাক। এটাই চূড়ান্ত ফয়সালা, রুলিং জারি করে দিয়েছেন যে আমি আল্লাহকে প্রকাশ, আমি আল্লাহর প্রকাশস্থল, আমি আল্লাহকে পরিচয় যার মাধ্যমে এই সৃষ্টি জগৎ হয়েছে, যে সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে যেই ওসিলায়, যে মাধ্যমে, সেই নবীর ইত্তেবা অনুসরণ মোহাব্বত বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহর মোহাব্বত পাওয়া যাওয়া এটা দুষ্কর, অসম্ভব, একটি ইম্পসিবল বিষয়। এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, তোমরা যদি আদৌ আল্লাহকে চাও, আল্লাহকে ভালোবাসি, সবাই তো দাবি করি, কিন্তু আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন আমি আল্লাহকে পাওয়া যায় মুস্তাফার দরবারে। সুবহানাল্লাহ। দরবারে মুস্তাফা হচ্ছে আমি আল্লাহর পাওয়া যাওয়ার মাধ্যম, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের প্রায় 40টিরও অধিক আয়াতের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ মাইয়ুতি রসুল ফাকাদ আতা আল্লাহ, আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর জিকির আল্লাহ তাআলা যেখানেই উল্লেখ করেছেন, পাশাপাশি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের জিকির আলোচনাও আল্লাহর পাশে লিখেছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন মাইয়ুতির রাসূল ফাকাদ আতা আল্লাহ, যে আমার রসুলকে আনুগত্য করলো সে আমি আল্লাহর আনুগত্য করলো। সুবহানাল্লাহ। অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন আতিউল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ইমানদাররা, আতিউল্লাহ আল্লাহকে অনুসরণ করো, ওয়া আতিউর রাসূল রাসূলকে অনুসরণ করো, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম এবং তোমাদের মধ্যে যারা আইম্মা রয়েছে, ইমাম রয়েছে, তাদেরকে অনুসরণ করো। এই আয়াতটার দিকে যদি আপনি একটু গবেষণা চিন্তা করেন, নজর দেন, আল্লাহ বলছেন হে ইমানদাররা আতিউল্লাহ আল্লাহকে অনুসরণ করো, ওয়া আতিউর রাসূল রাসূলকে অনুসরণ করো, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম এবং ইমামগণকে অনুসরণ করো। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে
এই খোদার জমিনে আল্লাহর হাবিব ছাড়া আল্লাহকে কেউ কি দেখতে পেয়েছেন? আল্লাহকে কি আমরা কেউ দেখেছি? দেখি নাই। আল্লাহর কি কোনো আকার আছে? নাই। কোনো আকৃতি নাই, কোনো শাকল নাই, কোনো সূরত নাই যেটার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো। লা দিদ্দালা ওয়ালা নিদ্দালা ওয়ালা শাকলালা ওয়ালা সূরাতালা। আল্লাহর কোনো সূরত, শাকল, আকার, আকৃতি, উপর নিচ, ডান বাম, এগুলো সব কিছু থেকে মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র। সুবহানাল্লাহ। তো যে আল্লাহকে আমরা দেখি নাই, সে আল্লাহকে অনুসরণ করবো কেমনে? আল্লাহ তো বলছেন আতিউল্লাহ, আমি আল্লাহকে অনুসরণ করো। তারপর বলছেন ও আতি রসুল, রসুলকে অনুসরণ করো। তা আল্লাহকে তো আমরা দেখি নাই, তা আল্লাহর আদেশ এটা কি অনর্থক? আল্লাহ যে আয়াতে বলছেন যে আমাকে অনুসরণ করো, তো এই আয়াত কি অনর্থক? বলে না, এখানে রাজ আছে, রহস্য আছে। কি রহস্য? বলে আমি আল্লাহর রববিয়ত, আমি আল্লাহকে প্রকাশ আমি যার মাধ্যমে করেছি, ওই সাহেবে লাউলাদ আকা মক্কি মাদানী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করলেই আমি আল্লাহর অনুসরণ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমার হাবিবের অনুসরণ করলে আমি আল্লাহর অনুসরণ হয়ে যাবে। এই কথাটা কার? আল্লাহ, আমার নয়, মৌলভী সাহেবেরও নয়, এটা আল্লাহর কথা। এই জন্য আমরা যেখানে আল্লাহর জিকির করি সেখানে রাসূল পাকের জিকির করি। কেন? কারণ ওটা দিয়ে তো কালিমা পরিপূর্ণ। আপনি যে কোনো যদি মুসলমান, কোনো হিন্দু যদি আপনার কাছে আসে, হুজুর আমি মুসলমান হতে চাই, এই ব্যক্তিকে আপনি কি পড়াবেন? আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এখানে থেমে যাবেন না। এখানে থেমে গেলে তো আপনিও বড় ইমানদার না। এখানে যদি আপনি ফুল স্টপ দিয়ে দেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, সাক্ষ্য দিলাম, মুসলমান হয়ে গেছে? বলে না, তুমি তো অপর নাম গো। যে মুসলমান করেছে তারও তো ইমান নাই। এতটুকুতে যদি ফুল স্টপ দিয়ে দেয়, বলে পূর্ণাঙ্গ কি? পূর্ণাঙ্গ কালিমা কি? বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল এবং বান্দা। তাহলে কালিমা তো পূর্ণ হয় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে, দ্বীনও পূর্ণ হয় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং যারা একেবারে তৌহিদপন্থী, যে আল্লাহকে আমি চিনি আর কাউকে চিনি না, আল্লাহ আমার, আল্লাহ বলছেন এত আবেগের কোনো দরকার নাই, আমি আল্লাহকে এত প্রেম দেখানোর কোনো দরকার নাই। আমি আল্লাহকে প্রেম দেখাতে চাইলে মুস্তাফার কদমে কুরবানি হয়ে যাও। সুবহানাল্লাহ। দরবারে মুস্তাফায় যদি কুরবানি হতে পারো, নিজেকে উৎসর্গ করতে পারো, আমি আল্লাহকে পেবা। সুবহানাল্লাহ। এই জন্যই তো কাজী নজরুল ইসলাম বড় সুন্দর করে বলেছেন, আল্লাহকে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালোবেসে। আল্লাহকে পেতে চাইলে কাকে ভালোবাসতে হবে? হযরতকে। বলে রসুল নামের রশি ধরে, রসুল নামের রশি ধরে যেতে হবে খোদার ধারে। আল্লাহর দরবারে যেতে হবে রসুল নামের রশি ধরে। সুবহানাল্লাহ। আপনি চিন্তা করুন, তাই এভাবে বেশি আবেগ হয়ে আমি যদি বলে আমি তৌহিদি জনতা, বলে তুমি তৌহিদি জনতার কোনো ভিত্তি নাই, তোমার তৌহিদি জনতা ইসলাম পরিপূর্ণ নয়। এটা নীল নদের পানি যেভাবে নীল নয়, তৌহিদি জনতার মধ্যে তৌহিদও নাই, রিসালাতও নাই। কারণ পূর্বর যুগে যত আল আইয়ামে জাহিলিয়াতে রাসূল পাকের ইসলাম যখন দাওয়াতের পূর্বে, আল্লাহ রসুলের আগমনের পূর্বে কিছু তৌহিদি জনতা ছিল, তারা শুধু এক আল্লাহকে মানত, এক আল্লাহকে। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত রসুল আসেন নাই। ততক্ষণ পর্যন্ত রসুল আসেন নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই দাবি ঠিক আছে, মানে তখন রসুল আসেন নাই, আমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।
যখনই রাসূল পাকের এই ধরাধামে আগমন হয়ে গেল, এখন আর আপনি তৌহিদি জনতা বলা এটা বড়ই মূর্খতা সুলভ একটা শব্দ। তৌহিদি জনতা, আমরা তৌহিদ এবং রিসালাত দুটোটার পক্ষের মানুষ, ঠিক কিনা? আমরা শুধু তৌহিদের পক্ষ নয়, শুধু রিসালাতের পক্ষ নয়, আমরা দুটোটার সমন্বয়, যেটার মাধ্যমে কালিমা পরিপূর্ণ হয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালিমা যেভাবে পূর্ণ হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে হচ্ছে তাওহীদ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হচ্ছে রিসালাত। তাওহীদ এবং রিসালাতের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ ইসলাম ধর্ম। সুবহানাল্লাহ। এখন কথা হচ্ছে, আমরা কি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাই নাকি অর্ধেক মুসলমান হতে চাই? পরিপূর্ণ, সবাই চায় পরিপূর্ণ। তাহলে এই আবেগটাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে। না, আমি আল্লাহর কাছে ডাইরেক্ট। তুমি তো আসছো আল্লাহ ডাইরেক্ট আসো নাই, তোমার মায়ের রত্ন গর্ভ দিয়ে তোমার জন্ম হয়েছে, তুমি তো কোনো এক মাধ্যমে এসেছো। সুতরাং ডাইরেক্ট কোনো কিছু চাওয়া, আল্লাহ বলছেন না। ওইখানে যেখানে যাবা একটা সেন্টার আছে, প্রত্যেক কিছু পাওয়ার একটা কি আছে, সেন্টার, কেন্দ্র রয়েছে। ওটার মাধ্যমে জিনিস ডিস্ট্রিবিউশন হয়। যদি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বিল পাস হয়, তো রাস্তাঘাটে কি এগুলো বিলি করে নাকি একটা কেন্দ্র দেয়, অমুক জায়গা থেকে কি বন্টন হচ্ছে, অমুক কাউন্সিলর, অমুক মেয়র থেকে বন্টন হচ্ছে, ওখানে যাও কার্যালয়ে, ওখান থেকে তুমি পাবা। যদি রাস্তাঘাটে চিল্লান, বিল পাস হয়েছে, আমাকে দাও, পাওয়া যাবে কি? পাওয়া যাবে না। সহিহ হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলছেন, ইন্নামা আনা কাসিম ওয়াল্লাহু ইউতি, আমি নবী বন্টনকারী আর আমার আল্লাহ আমাকে দিতেই আছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা কার থেকে নিব? নবীর থেকে নিব। এটাই তো আল্লাহ রাসূলের হাদিস শরীফ এগুলো বলে। এই জন্য যে কোনো সাহাবায়ে কেরাম কোনো বিপদে পড়লে সরাসরি দৌড়ে গিয়ে দরবারে মুস্তাফায় চলে যেতেন, আল্লাহ রাসূলের দরবারে চলে যেতেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই সমস্যায় আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ অমুক বিপদে আছি। আমার রাসূল হাত তুলে দোয়া তুলতেন, সাথে সাথেই ওই সাহাবীর বিপদ দূর হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বাবারা, বন্ধুরা, আল্লাহর হাবিব রউফ রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। হে আমার উম্মতরা, শোনো, তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে চাই, তোমরা যদি প্রকৃত ঈমানদারের দাবিদার হয়ে থাকো, লা ইউমিনু আহাদুকুম, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবা না, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবা না, হাত্তা কুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের সন্তান সন্ততি, সারা দুনিয়ার মানুষ থেকেও আমি নবীর মহব্বত যতক্ষণ পর্যন্ত বেশি হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমান ঈমানদার হতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন ঈমানদার হতে পারবে না। রাসূল পাকের মহব্বতকে সর্বদা আল্লাহর পরে রাসূল পাককে স্থান দিতে হবে। এটাই হচ্ছে ফায়সালা। এক সাহাবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, মাতাস সাআ, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদেরকে একটু বলুন। ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রাসূল আরো প্রশ্ন করলেন, ক্বালা মা আদাত্তা লাহা, তুমি যে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করছো, ওই কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছো? ওই কিয়ামতের জন্য কি সামান জোগাড় করেছো? তুমি যে কিয়ামত কখন বলছো, তুমি ওই কিয়ামতের সামান কি জোগাড় করেছো? ওই সাহাবী আল্লাহ রাসূলকে একটি এমন সুন্দর উত্তর দিলেন, রাসূলকে খুশি করে দিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, মা আদাত্তু লাহা, আমি কিয়ামতের জন্য কিছুই প্রস্তুত করতে পারি নাই, আমি ভালো ঠিকমতো নামাজ পড়তে পারি নাই, আমি আল্লাহর যথাযথ আদেশ হুকুম নির্দেশ
পালন করতে পারি নাই, আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, কিন্তু ইল্লা ইন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলাহু ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, একটা জিনিস আমার অন্তরের মধ্যে আছে, সেটা হচ্ছে আমি আমার আল্লাহ এবং আপনি রাসূলকে বেশি ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। এই কথা শুনে আল্লাহ রাসূল বলতে পারতেন, তুমি যেহেতু আল্লাহর নাফরমান, জাহান্নামী, যাও এখান থেকে। এই কথা বলেন নাই, বলেন নাই তুমি তো নামাজ পড়ো না, তুমি এই করো না, সেই করো না, যাও এখান থেকে চলে যাও। ওই ব্যক্তির উত্তর শুনে আল্লাহ রাসূল খুশি হয়ে বললেন, ক্বালা আনতা মা মান আহবাবতা, তুমি যাকে ভালোবাসো, তুমি যাকে পছন্দ করো, যাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করো যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসার দাবি করছো, কিয়ামতের ময়দানে তোমার হাসর হবে ওই পেয়ারা রসুলের সাথে। সুবহানাল্লাহ। ওই রসুলের সাথে তোমার হাসর হবে, যেহেতু তুমি নবীকে ভালোবাসো। তুমি যেহেতু নবীকে ভালোবাসার দাবিদার, সত্যি যদি তুমি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে থাকো, তাহলে তোমার সাথে যে যাকে ভালোবাসে তার সাথেই হাসর হয়। আমার বাবারা, বন্ধুরা, দুনিয়ার লোভে পড়ে সামান্য কয়েকজন ব্যক্তিকে, সেলিব্রিটিকে আপনি পছন্দ করতে গিয়ে আপনার নিজের জীবন এমনভাবে নষ্ট করে ফেলছেন, এমনভাবে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কিয়ামতের ময়দানের হাল একটু চিন্তা করুন। আপনি কি যাকে ভালোবাসছেন, আজকে বার্সেলোনা, রোনালদো, রিয়াল মাদ্রিদ এই ধরনের খেলা হলে ফজরের 4টায় টাইম কয়টায়? ফজরের 4টায়। একদিনও ফজরের নামাজ পড়ে নাই, কিন্তু কালকে যে বার্সেলোনার খেলা আছে, রিয়াল মাদ্রিদের খেলা আছে, সকাল ভোর 4টায়। আমার ভাইয়ে, বড় আফসোস, বড় পরিতাপের বিষয়, 10টা অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছে খেলা যেন মিস না হয়, লাইভ দেখার জন্য। কত অধঃপতন! তার মানে আপনি একদিনও আল্লাহকে মহব্বত করে, আল্লাহর হাবিবকে মহব্বত করে অ্যালার্ম দেন নাই যে আমার ফজরের নামাজ পড়তে হবে, আমার ফজরের নামাজ পড়তে হবে, আমি অ্যালার্ম দিব। কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সওয়াল করলে, তুমি ফজরের নামাজ পড়ো নাই কেন? আল্লাহ, অ্যালার্ম দিছিলাম কিন্তু উঠতে পারিনি। কিন্তু তুমি কি জবাব রেডি করেছো আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা? কি জবাব রেডি করেছি আমরা যে এই খেলা দেখার জন্য? যে ইহুদি নাসারা যারা কনফার্ম জাহান্নামী, ওই জাহান্নামীর খেলা মোহাব্বত দেখিয়ে 10টা অ্যালার্ম দিয়েছেন, সকাল ভোর 4টার মধ্যে আমার উঠতে হবে, আমার খেলা দেখা অতীব জরুরি, লাইভ মিস করা যাবে না। লাইভ কি করা যাবে না? হাদিস কি বলে? আনতা মা মান আহবাবতা, তুমি যাকেই ভালোবাসো তার সাথেই তোমার হাসর হবে। কাল কিয়ামতের ময়দানে 2টা কাতার যখন হয়ে যাবে, একটা জান্নাতের রাস্তা, জান্নাতের বান্দাদের কাতার, আর একটা হচ্ছে জাহান্নামী বান্দাদের কাতার। জান্নাতি বান্দাদের কাতারের মধ্যে থাকবে রাসূল, জান্নাতি বান্দাদের কাতারে থাকবে ওলি আল্লাহ, শুহাদা ইকরাম, আলেমগণ, দিনদার ফরজগার মুমিন বান্দারা। জাহান্নামীদের কাতারে থাকবে ইহুদি, নাসারা, মুশরিক, বেদুইন, গুস্তাখে রাসূল, গুস্তাখ আউলিয়া, দুশমনানে মুস্তাফা। এই সমস্ত যারা জাহান্নামের মধ্যে যাবে, ওদের কাতারও এক পাশে থাকবে। এখন আপনার দায়িত্ব হলো, আপনি কি জান্নাতি কাতারের মধ্যে যাবেন নাকি জাহান্নামী কাতারের মধ্যে যাবেন, এটা আপনার দায়িত্ব। সুতরাং আজকেই আপনি একটু চিন্তা করেন, আমি কাকে ভালোবাসছি, আমি কাকে অনুসরণ করছি। আজকে আমার যুবক ভাইদের চুল দেখলে লজ্জায় মাথা নিচে হয়ে যায়, বলে তোমার চুলের এই অবস্থা কেন? বলো হুজুর এরকম চুল এদিকে নাই, এদিকে নাই, উপরে আসে। কেন রেখেছ? বলে অমুক খেলোয়াড়, সেলিব্রিটি রেখেছে, তার মানে তার মহব্বতে রেখেছ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিল কুবুর
তোমরা ইহুদি নাসারার মতো চুল রাখিও না। এমন চুল ডান পাশ বাম পাশের মধ্যে চুল থাকবে না, উপরে চুল রাখা, এটার নাম হচ্ছে কুদা। আল্লাহ রসুল ওই ধরনের চুল রাখা নিষেধ করে দিয়েছেন। অন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেন খালিফুল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা, হে আমার বান্দারা, তোমরা ইহুদি নাসারাদের সর্বদা বিরোধিতা করবে। তারা যেই কাজ করে তোমরা তার বিরোধী কাজ করবে। তারা যেমন চুল রাখছে, আপনি মহব্বত করে তার মধ্যে চুল রেখে দিলেন, আনতা মামান আহবাবতা, তার মতো তাকে মহব্বত করে চুল রেখেছেন, রসুলকে মহব্বত করে চুল রাখেন নাই। এটা তো রসুল কই হলো, আপনার হাসত ওই সেলিব্রিটি জাহান্নামীর সাথে হবে। তখন কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনি কি জবাব দিবেন? এই জন্য ছোটবেলায় আমরা দেখতাম এই 10-15 বছর আগের কথা, ছোট বাচ্চা ছেলেদেরকে বাবা সেলুনে নিয়ে যাইতো, গিয়ে সেলুনওয়ালাকে বলতো যে চুল কি এতটুকু লম্বা, ছেলে রাখতে চায়, এক থাপ্পড় দিয়ে চুল যেরকম আমি বলি সেরকম রাখতে হবে। এই বাবার তরবিয়ত বড় হয়ে সন্তান তখনও মনে থাকে, ওই বড় হয়ে সন্তান তার সন্তানকে এইভাবে শিক্ষা দেয়। তো আজকের বাবারা তো সন্তানদেরকে এভাবে তরবিয়ত দিচ্ছে না, এভাবে শিক্ষা দিচ্ছে না। এই জন্য তো তাদের এই হাল, এই করুণ অবস্থা। রসুল পাকের মহব্বত কোথায়, কোথায় অনুসরণ? আল্লাহর হাবিব কেমন করতেন আর আমরা কেমন করছি দেখুন। আল্লাহ রসুলকে সাহাবারা মহব্বত যেভাবে করতেন সেভাবে অনুসরণও করতেন। একদিন আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের পরে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওযু করতেছিলেন, পাশে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। হঠাৎ করে ওযুর মধ্যখানে একটা হেসে দিলেন। ওযু শেষে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর ওযুর মধ্যে আপনি হঠাৎ করে হেসে দিলেন, এটা তো আমি বুঝতেছি না, বুঝতে পারলাম না। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, একদিন আল্লাহর হাবিব এই জায়গার মধ্যে ওযু করতেছিলেন, ওযুর ওই জায়গার মধ্যে আল্লাহ রসুল একটু হেসে দিয়েছিলেন, ওটা আমার স্মরণ আছে, সেটাকে অনুসরণ করে আমি একটু হেসে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। কত কিভাবে অনুসরণ সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর হাবিবকে করতেন। একদিন ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা কাফেলা নিয়ে যাচ্ছিলেন, যাওয়ার পথে দেখতেছেন কোনো গাছ নাই, পালা নাই, কিছুই নাই, মরুভূমি। যাওয়ার পথে তিনি হঠাৎ করে তার মাথাকে নিচু করে দিলেন, অর্থাৎ প্রাণী যেটা সাওয়ারি সহ তার মাথাকে একটু নিচে করে দিলেন। তার কিছুক্ষণ পর আবার মাথা তুললেন। পাশের সঙ্গী সাথীরা অবাক হয়ে গেল, হুজুর আপনি এরকম মাথা নিচে করার কারণ কি? এখানে তো কিছুই নাই, না গাছপালা কিছুই তো নাই, যদি গাছ থাকতো আপনি মাথা নিচু করতেন। বলে এই জায়গা দিয়ে আমার হাবিব গিয়েছিলেন কাফেলা নিয়ে, তখন এখানে একটা এরকম বাঁকা গাছ ছিল, ওই গাছকে থেকে মাথা না লাগার জন্য আল্লাহ রাসূল একটু নিচু হয়ে গিয়েছিলেন। এটাকে আমি অনুসরণ করে, যদিও বা গাছ নাই, আমার হাবিবকে অনুসরণ করে আমি এই কাজটা করেছি। সুবহানাল্লাহ। আপনি চিন্তা করুন, সাহাবায়ে কেরাম প্রতিটা কদমে মুস্তাফা আল্লাহর হাবিবকে কিভাবে অনুসরণ করতেন, কিভাবে আল্লাহ রসুল থেকে বরকত হাসিল করতেন। আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আল্লাহ রসুলের সমস্ত জিনিসকে আমরা কি বলি? জুতা মুবারক, শরীর মুবারক, দাঁত মুবারক, চুল মুবারক। মুবারক মানে হচ্ছে বরকতময়। হুজুর কেন বলেন মুবারক? বলার কারণ আছে। সহিহ বুখারী শরীফ, সহিহ মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণনা হয়েছে, একদিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল মুবারক কর্তন করছিলেন। নাবিদ ওয়াল হাল্লাক ইয়াহলিকুহু, হাল্লাক নাবিদ আল্লাহ রাসূলের চুল মুবারক কাটছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ওয়া তাওয়াফা বিহি আসহাবুহু, আল্লাহ রাসূলের সমস্ত সাহাবারা গোল আকৃতি হয়ে আল্লাহ রাসূলকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। এভাবে প্রদক্ষিণ করা শুরু করলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল, কিরে এখানে কি হলো? আল্লাহ রাসূলের চুল মুবারক কাটতেছে, সাহাবায়ে কেরাম তাওয়াফ করতেছে, কারণ কি? তারপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
ফামা ইউরিদুনা আন তাকা শাআরাতুন ইল্লা ফি ইয়াদি রাজুলিন। তারা চায়, সাহাবায়ে কেরাম চাচ্ছে আল্লাহ রাসূলের একটা চুল যেন মাটিতে না পড়ে, সবাই হাত দিয়ে রেখেছে ওই চুলগুলা নেয়ার জন্য। সুবহানাল্লাহ, সহিহ হাদিস। চুলগুলা নেয়ার জন্য আমরা সেলুনে গেলে আমাদের চুলগুলা কিভাবে, অন্যজন চুল দেখলে আমাদের একটু খারাপ লাগে, এই চুলগুলা এরা ফেলে দেয়, আমরা এগুলোকে ঘরে নিয়ে যান নাকি? এগুলো নিয়ে প্যাকেট ভরে কি ঘরে বরকতের জন্য নিয়ে যান? না। কিন্তু আল্লাহর হাবিবের আপাদ মস্তক যে মুবারক বরকতময়, তার প্রমাণ সাহাবায়ে কেরাম এইভাবে হাত দিয়ে রাখতো চুল মুবারকগুলো নেওয়ার জন্য। চুল মুবারকগুলো নিয়ে তারা কি করতো, আই হায়, এগুলো নিয়ে সুন্দর করে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাই দেওয়া, রেখে দিতেন। তা কাজ কি এগুলো? এগুলোর কাজ আছে। আল্লাহ রসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের ইন্তেকালের পরে আল্লাহ রসুলের দরবারে কিছু চুল সাহাবায়ে কেরাম এগুলো কোথাও ফেলতেন না, সযত্নে সুন্দর করে একটা রূপার সীসার মধ্যে রেখে দিতেন। এভাবে যার যার সাহাবায়ে কেরাম, অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই চুল মুবারকগুলো সংরক্ষিত ছিল। হযরত উম্মে সালমা, ওনার কাছেও চুল মুবারক ছিল। এখন মদিনাবাসীর প্রায় সাহাবী জানেন যে আল্লাহ রসুলের চুল মুবারক উম্মে সালমার নিকট আসে, বেশি আসে। এখন কোনো সন্তানের যখন বদনজর হতো, কারো বদনজর করতো, কেউ যখন খারাপ লাগতো শরীর, কারো যদি মাথা ব্যথা হতো, কোনো অসুস্থতা ভোগ করলে তারা চলে যেত কোথায়? উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দরবারে। যাওয়ার পর বলতেন, একটা বাটি নিয়ে যেত, পানি ফুরাই নিয়ে বলছেন, একটু আমার হাবিবের আল্লাহর রসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের চুল মুবারক এগুলো একটু পানিতে দেন, আমার ছেলের বদনজর লেগেছে, এই পানিগুলো পান করলে বদনজর দূর হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই রূপার সীসা থেকে চুল মুবারক, আল্লাহ রসুলের চুল মুবারক বের করে ওই পানির ফেয়ানের মধ্যে দিয়ে একটু নাড়া দিতেন, আবার রেখে দিতেন। ওই পানি যারা, যে সমস্ত অসুস্থ রোগী, বদনজর যার প্রতি পড়েছে, ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যদি পান করত, সাথে সাথে দূর হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রসুলের চুল মুবারকের বরকত। সহিহ বুখারী শরীফ, রোমের থেকে, কাফের মুশরিকদের থেকে এক ব্যক্তি উরওয়া বিন মাসউদ, তাকে পাঠানো হলো, যাও মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর দরবারে যাও, ওনার কি হাল অবস্থা, তিনি কি এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিচ্ছে, একটু দেখে আসো, ইসলামের নাকি দিন দিন মুসলমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, তুমি একটু যাও। তো কাফের মুশরিকদের থেকে প্রতিনিধি হয়ে উরওয়া বিন মাসউদ তিনি গেলেন। যাওয়ার পর দেখতেছেন, তিনি সেটা পরে বর্ণনা করছেন, যাওয়ার পর দেখতে যান আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম তাকরীর করতেছেন, বয়ান দিচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে আদব সহকারে বসে আছে, পাখি তাদের ঘাড়ের মধ্যে বসে উড়ে যায়, তাদের খবর নাই। আল্লাহ রসুলের চেহারায় ও দোহার দিকে সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে চোখ দেখে থাকতেন, কথা বলার সময় জবান আকদাস, দাহান মোবারক, জিহ্বা মোবারক এগুলো দেখেই থাকতেন, মানে একটু নড়াচড়া নাই। আল্লাহ রসুলকে এভাবে দেখে তারা আল্লাহ রসুলের নসিহতগুলো শ্রবণ করতেছে। সুবহানাল্লাহ। ঘটনা একটা দেখলো। এরপর আল্লাহ রসুল যখন উযু করতে লাগলেন, ওয়াকাদু, সহিহ বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের মধ্যে আসছে, ওয়াকাদু ইযা তাওয়াদ্দা কাদু ইয়াক্তাতিলুনা আলা ওযুইহি, বলে যখন তারা আল্লাহ রসুল উযু করতেন, সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে দৌড় মারতেন আল্লাহ রসুলের দিকে যেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। তারা আল্লাহ রসুলের ওযুর পানির ছিটকাগুলো তারা নেয়ার জন্য নিয়ে, তারা এখানে যুদ্ধ করতে নেয়ার জন্য নিয়ে, তারা সব প্রত্যেক একে অপরের গায়ের মধ্যে মালিশ করত। সুবহানাল্লাহ। একে অপরের গায়ের মধ্যে মালিশ করত। এই ঘটনা দেখে হযরত উরওয়া বিন মাসউদ গেলেন, কাফেরদের প্রতিনিধি যিনি আসছেন, গিয়ে বলতেছেন, আল্লাহু আকবার, আমি কায়সারের, রোম, পারস্যের বড় বড় রাজা বাদশাদেরকে দেখেছি,
তাদের সৈন্যরা, তাদের প্রজারা, তাদের রাজার প্রতি এরকম আদব দেখতে আমি কখনোই দেখি নাই, যে আদবটা রাসূল পাকের সাহাবায়ে কেরাম করতেছে। সুবহানাল্লাহ। কেমন করতো? খোদার কসম তিনি বলতেছেন, বলা আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা আল্লাহ রাসূল যদি ওযু করতেন, ওযুর পানি নিয়ে যুদ্ধ লেগে যেত, কে নিবে? এবং দূর থেকে একজন দেখতেছে আল্লাহ রাসূল ওযু করতেছে, তখন ওই ব্যক্তি আস্তে আস্তে ওযু শেষ, তো ওযুর পানি যে সাহাবী লাগাইছে শরীর মুবারকে, ওই ব্যক্তি এসে ওই সাহাবীর শরীর মুবারকে হাত দিয়ে তার গায়ের মধ্যে মালিশ করত। সুবহানাল্লাহ। ভাইয়েরা বাবারা, এগুলো কোনো কিচ্ছা কাহিনী না, সহিহ বুখারী শরীফ, কোরআন শরীফ থেকে এগুলো। আপনি চিন্তা করেন তো সাহাবায়ে কেরাম কোন আলা দরজাতের। আজকে এই সাহাবায়ে কেরামের যদি কেউ যদি এই জমানায় থাকতো, কিছু কাঠমোল্লাদের ফতোয়ার কারণে বাঁচতে পারতেন না, বলে দিতেন মুশরিক, বলে দিতেন বেদাতি। আল্লাহ, আচ্ছা সাহাবায়ে কেরাম ওযুর পানি নিয়ে বরকত হাসিল করতেছেন, ইনারা জানতেন না বেদাত কাকে বলে, কত প্রকার কি কি? যে বুজুর্গানে দিনের মাজার থেকে আমরা যে বরকত নেই, আমরা যে পানি পান করি, এগুলো সব তো এই হাদিস থেকে মাসালাগুলো বের হয়েছে। আল্লাহ রাসূলের শরীর মুবারক, কি বলবো আপনাকে, থুতু মুবারক আল্লাহ রাসূলের ফেলতে সাহাবায়ে কেরাম দিতেন না, হাত দিয়ে রাখতেন মালিশ করার জন্য। এই জমানায় কেউ কারো থুতু কি তাকায় না, থুতুর দিকে আপনার ঘৃণা হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে কেমন মহব্বত করতেন, ওই রাসূলের পাকের থুতু মুবারককে নেয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম পাগল হয়ে যেতেন। রসুলের থুতু মুবারক তোমার থুতু মুবারকের মতো নয়, তুমি কেমনে রসুলের মতো? রসুল মানুষ, রসুল আমাদের মতো বিয়ে শাদী করেছেন, সুতরাং ওনাকে আল্লাহ, আমরা তো রসুলকে আল্লাহ বলি না। রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হাবিব, পয়গম্বর, আল্লাহর একজন বান্দা, তবে তার শান ও মান আকাশচুম্বী, আল্লাহর পরে রসুলের পাকের স্থান। সুবহানাল্লাহ। এটাই তো সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে আদব করতে আপনি চিন্তা করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি একটা টুপি পরে সবসময় যুদ্ধ করতেন, তাকে সাইফুল্লাহ উপাধি দেওয়া হয়েছে। যত যুদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করার পর করেছেন, প্রত্যেকটা যুদ্ধের মধ্যে তিনি বিজয় লাভ করতেন। জঙ্গে ইয়ারমুখের যুদ্ধ সংগঠিত হয়, ওই সময় ওই যুদ্ধের মধ্যে একজন পালোয়ান ছিল কাফের পক্ষে, তার নাম ছিল নাস্তুর। সে তার সাথে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এই পালোয়ানের সাথে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ করে পিছন থেকে একটা ধাক্কা মারার কারণে তিনি পড়ে গেলেন। ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার মাথায় যে টুপি ছিল ওই টুপিও পড়ে গেল। এখন তরবারি কার? নাস্তুর, ওই পালোয়ান কাফের তরবারি এখনই পড়ে যাবে কার নিকট? খালিদ বিন ওয়ালিদ। 2 কদম পা দিলেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ কে শহীদ করে দিবে। এই অবস্থায় টুপি পড়ছে এদিকে একটু দূরে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে নিজেকে বাঁচানোর আগেই তরবারি দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, হে আমার সঙ্গী সাথীরা, কে আছো? আমার টুপি পড়ে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি আমার টুপিটা দাও। ঘিরে এখন নাস্তুর তাকে শহীদ করে দিবে, তিনি টুপির জন্য কেন গেলেন? টুপি কেন চায়? পরবর্তীতে এক ব্যক্তি, এক সাহাবী ছিলেন, দৌড়ে গিয়ে তার টুপিটা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দিয়ে দিলেন। তিনি সাথে সাথে টুপি পরে দাঁড়িয়ে ওই নাস্তুরকে জাহান্নামের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের পর জিজ্ঞেস করলেন, ওগো খালিদ বিন ওয়ালিদ, বীর পুরুষ, সাইফুল্লাহ উপাধি ধারণকারী, আপনাকে তো আরেকটু হলেই, আরেক 2 মিনিট হলে তো আপনাকে ওই নাস্তুর পালোয়ান আপনাকে শহীদ করে দিত। আপনি টুপির জন্য কেন এত পাগল হয়ে গেলেন? ওই সময় টুপি পরে গেছে, আপনি যুদ্ধ এনে করবেন? বলে, তোমরা তো বুঝো নাই, এই টুপি মুবারকে আমার হাবিবের একটা চুল মুবারক ছিল। সুবহানাল্লাহ। এই টুপি মুবারক পরে আমি যত যুদ্ধ করেছি, আমার হাবিবের চুল মুবারক রসুলের প্রত্যেকটা যুদ্ধের মধ্যে আমি জয়লাভ করেছি এই চুলের বরকতে। আর আমি চাই এই নাস্তুরকে জাহান্নামে পাঠাবো, টুপি আমার কাছে থাকবে না, আল্লাহর হাবিবের বরকত আমার কাছে থাকবে না, এটা আমি খালিদ বিন ওয়ালিদ চাই না। এই জন্য আমার জানের চেয়েও আমার রসুলের টুপির শানমান, আমার রসুলের চুলের শানমান অনেক ঊর্ধ্বে। সুবহানাল্লাহ। দেখেন
হযরত আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকালের সময় বলে গেলেন, তিনি বলে দিলেন যে আমি ইন্তেকালের পরে আমার হাবিবের কিছু নখ মুবারক, চুল মুবারক কিছু জমা ছিল সংরক্ষিত, বলে আমার কাফনের সাথে দিয়ে দিবা। হয়তো এখানেও ছিল আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাহাবা ইকরামের মহব্বত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহাবা ইকরাম যেভাবে আল্লাহর হাবিবকে মহব্বত করেছে, আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করেছে, ইহুদি নাসারাদের অনুসরণ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক, আমিন। সাহাবা ইকরাম নবী রসুলের পাকের আদর্শে যেন আমরা আদর্শ হয়ে জান্নাতি মানুষ হতে পারি, আল্লাহ তৌফিক দান করুন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রত্যেকের 4 রাকাত ক্বাবলা জুমা আদায় করুন।